भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर, अंतरयाम भेमाने तोते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुछु। तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पारू। आंभ मानकर वाक्य एवं भी अज्ञानाच्छन्न ताहाको आलोकित कर। आंभ मानकर अभिप्सा एवं भी मलिन ताहाको शुद्ध कर। आंभ मानकर कर्म एवं भी असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान, ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बासगृह करछि। अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर कर पारू। आस प्रकाश हुओ, कर्म तोर संसिद्ध हो, कर्म तोर संसिद्ध हो। मांकर जय हो। परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्य जननी श्री मांकर चरण रे मोर अंतररू गभीर कृतज्ञता सहित भूमिष्ठ प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम आरंभ करने जाऊँ एवं तत्संगे संगे सेमानकु प्रार्थना करुछि जे सेमाने आम सहित उपस्थित रही यही कष्टकर प्रयास रे सहायता करिवे। याकु बुझिबा एवं बुझेबा दिगरे सहायता करिवे। वक्ता और श्रोता उभयंते आपण मैंने समस्ते एथे जोग देथिबारु आपण मानकु समस्त प्रणाम सहित मु स्वागत करुछि। आपण मैंने जानती आम बर्तमान बुक टू कैंटो 10 रे अच्छे एवं कैंटो 10 रो बहुलांश आम सारिदे। ये गत थर आम जो छाड़ी बर्तमान से आरंभ करने जाऊँ एवं ये कैंटोटी हूँ आपण मैंने सब जानती कैंटोटी हूँ लिटिल माइंड संपर्क एवं ये लिटिल माइंड रो तीनोटी भाग गोटे हूँ फिजिकल माइंड आउ गोटे हूँ भाइटल माइंड। भाइटल माइंड रो आम शेष पर्यायर पहुंचे एवं तृतीयटी हूँ रीजन। जदिव रीजन को आम सब बर्तमान अवस्था रीजन टाक गुरुत्वपूर्ण दूचे जुक्ति बुद्धि। वर्तमान मनर विकास क्षेत्र में जुक्ति बुद्धि ही आम सब गुरुत्वपूर्ण बोली आम ग्रहण करछे। सब क्षेत्र में ताकू रेफर करुचे जिते प्रकार उद्भावन जिते प्रकार नूतन जिनस सब तैयारी होची जुक्ति बुद्धि द्वारा तैयारी होची। ये सब सत्वे मनर आउ जो आस्पेक्ट सब रही आउ जो विभाव सब रही ऊर्धरे से तुलन ये जुक्ति बुद्धिटा हूँ लिटिल माइंड भितर जाऊँ। क्षुद्र मानसर यही अंशटी रीजन हूँ गोटे अंश एवं आम आग को पढ़ा ऊर्धतर मनर विकास हेले केते ऊर्ध्व पर्यंत अच्छी शेष अच्छी अतिमानस से ऊर्ध्व को जीवाई मझे अभिमानस अच्छी पूर्वर अच्छी आमर ये रीजन माइंड ऊर्ध्वरे आउरी गुड़ाए स्तर अच्छे मनर ये सबु स्तर भितर रीजन टा हूँ लोअर अंश लोअर माइंड से
ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନିଦ ହେଇନି, 3ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇନଥିଲି। ଯାହା ହଉ କ୍ଲାସ୍ ତ କରିବାକୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ଏବଂ ଗତ ଥର ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗତର 17 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି 18 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 17 ପୃଷ୍ଠାରେ ଶେଷରେ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ Vajra came region, this what God had again. ଆଜ୍ଞା Artisan. Came region, this what God had artisan to our narrow house upon a region time. ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ପଢିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। Came region, this what God had artisan to our narrow house upon a region time. भाई ସେଠି ସେଇ ଛାଡି ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରାଇଭିଂ ଟିକେ ଆଗୁଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପାୱାର୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସେଇଟା ହଉଛି ହଁ ଏରାଇଭିଂ। ହଁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ। of all the powers arising late ହଁ 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 ଲାଷ୍ଟ came ଏଇଟା। region the spot ahead of the region ଆସିଥିଲା ପ୍ରଭୁ। Para of all these powers the greatest was the last କେତେ ପେଜ arriving ଭାଇ? ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ପେଜ? ଏଇଟା ହଉଛି ପେଜ 249 249। 249। ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 249 ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। Of all these three powers the
Greatest was the last, arriving late from a far plane of thought into a packed, irrational world of chance where all was grossly felt and blindly done. Yet the haphazard seemed the inevitable. Came reason the squat godhead artisan to her narrow house upon a ridged time. এটা ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ୟାସେଜ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏହି ଶକ୍ତିତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷଟି ଥିଲା ବୃହତ୍ତମ। Of all these powers greatest was that ବୃହତ୍ତମ। ଚିନ୍ତାର ଏକ ସୁଦୂର ଲୋକରୁ ଦୈବଯୋଗର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତଥାପି ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହେଉଥାଏ। ଆଗତ ହେଲା ମହାହେତୁବୋଧ ବା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଖର୍ବଦୈବ୍ୟ କାରିଗର। କେମ୍ ରିଜନ ଦି ସ୍କ୍ୱାଟ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଆର୍ଟିସନ୍। ଆଗତ ହେଲା ମହାହେତୁବୋଧ ବା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଖର୍ବ ଦୈବୀ କାରିଗର। ମହାକାଳରେ ଏକ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ ଶିଖର ଉପରେ ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନିବାସକୁ ଆଗତ ହେଲା। କୋଉଠିକି ଆସିଲା ସିଏ? ରିଜନ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ସିଏ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଳରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମହାକାଳର ଯେତେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଡର ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ଭଳି। ତାଠୁ ଆଗରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ମହାକାଳରେ ଏକ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ ଶିଖର। ଯୋଉ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ ତଳୁ ନିମ୍ନରୁ ଉଠି ଆସିଛି, ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି, ତାର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗ ଶିଖର ଦେଶ, ସେଇ ଶିଖର ଉପରେ ଏକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନିବାସରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ରିଜନ। ଯୋଉ ରିଜନକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ବେଶୀ ଭାବରେ। ତାହା ପରିଷ୍କାର ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାର ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ। ରିଜନର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନ। ତାର ନୂଆ କଥା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ ସିଏ, ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାର ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ। ଏବଂ adept of a clear contrivance and design। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଗତ ଥର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଗତ ଥର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋଉଠି? adopt डिस्टर्ब ହେଇଯାଇଛି। Adapt of clear contrivance and design
apprehensive of face and close and peering eyes, she took her firm and irremovable seat, the strongest, wisest of the toll-like three. ଷଷ୍ଠ କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାର ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ, ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ତଥା ଖୋଲିଲା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଖୋଜିଲା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତାର ନୟନ ଯୁଗଳ ଏବଂ ତା ଚକ୍ଷୁଟା କିଭଳି ପିୟରିଂ ଆଇଜ, ସେ ଖୋଜେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜେ। ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାର ଦୃଢ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଆସନ, ଦୃଢ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଆସନରେ ସେ ବସିଲା। ଇଏ ହଉଛି ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡ, ମେଣ୍ଟାଲର ସର୍ବଶେଷ, ଲୋୟର ମାଇଣ୍ଡର ସର୍ବଶେଷ ଏବଂ ସର୍ବୋର୍ଦ୍ଧ ଶୈଳ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଖର ବିନ୍ଦୁ, ପାହାଡର ଶିଖର ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାର ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବଶୀର୍ଷ, ଶୀର୍ଷ ଓ ଶୀର୍ଷର ଜାଗ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। took her firm and irremovable seat, ତାକୁ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚେଇ ହବନି। ଗ୍ରହଣ କଲା ତାର ଦୃଢ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଆସନ। ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରୋଲ ଲାଇକ୍ ଥ୍ରୀ, ଟ୍ରୋଲ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଥ ଅସୁର ଭଳି, ଦାନବ ଭଳି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇକ୍ ଥ୍ରୀ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗରିଷ୍ଠ। ୱାଇଜେଷ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ହଉଛି ରିଜନ। Armed with her lens and measuring rod and probe, she looks upon an object world and the multitudes that in it live and die, and the body of space and fleeing soul of time, and took the earth and stars into her hands to try what she could make of these strange things. ସେ କଣ କଲା, କୋଉଠି ବସିଲା, ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକୁଳ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକୁଳ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଅବଜେକ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସ, ଅବଜେକ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସ ହଲେ ଯିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯିଏ ଟଚେବୁଲ, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ, ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମହାବ୍ୟୋମର କଳେବର ତଥା ମହାକାଳର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା। ସେ looked upon, looked upon ଟା ତଳକୁ ଆସିଛି, looked upon an objective world, ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକୁଳ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା, ଖାଲି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୁଳ। ଏ ଜଗତରେ କଣ ହଉଛି, ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ ମରିବେ। ସେ ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୁଳ ଏଇଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୁଳ ଏବଂ ମହାବ୍ୟୋମର କଳେବର, ମହାବ୍ୟୋମର କଳେବର, ବଡି ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମହାବ୍ୟୋମ ଭିତରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ମହାବ୍ୟୋମ ଭିତରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ରିଜନ।
ଆଉ ମନର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ସିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିନି। ଏବେ ସଂସାର ଚାଲୁଛି ରିଜନ ଭିତରେ। ରିଜନ ହଉଛି ସର୍ବେ ସର୍ବା ସଂସାରର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କି ଛାଡିଦେଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛି ଦି ବଡି ଅଫ ସ୍ପେସ୍ and the fleeting soul of time. Fleeting soul of time ଅର୍ଥ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆତ୍ମା। ଏଠି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆସିକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ 100 ବର୍ଷ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଇଟର୍ନିଟି ତୁଳନାରେ ବିଶ୍ୱର ଇଟର୍ନିଟି ତୁଳନାରେ ଏ 100 ବର୍ଷ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଏଠି କେତେ 100 ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଇଏ ଫ୍ଲିଟିଂ ଟାଇମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ଲିଟିଂ ଟାଇମ ଫ୍ଲିଇଙ୍ଗ ସୋଲ ଅଫ ଟାଇମ ମହାକାଳର ଫ୍ଲିଇଙ୍ଗ ସୋଲ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା। and took the earth and stars into her hands. ରିଜନ ଏଠି କାହାକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସେ ପୃଥିବୀ ତଥା ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ରହିଛି ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜି ତାକୁ ସେ ହସ୍ତଗତ କଲା ରିଜନ। ଏବଂ ତାକୁ ହସ୍ତଗତ କରିକି ସେ କେତେ ଗବେଷଣା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାରରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନାନା ଭାବରେ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। ଏସବୁ ରିଜନର କାମ। ଏତେ କଥା କରିକିରି ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ମନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମି ତୁଳନାରେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିମ୍ନ ମନର ଉଚ୍ଚାଂଶ। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାଜିରୁ କଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ? ରିଜନ କୋଉଥିରେ ଲାଗିଛି? ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗସ। ଏଇଟା ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିକିରି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ। ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ହଉନି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମାଂସାଶୀ ତାର ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ଖାଇବ। ଏବଂ ଏତେ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟୁଛି ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଫୁଲରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଏବଂ ଫଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁମିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଇଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭିତରେ ସେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାଜିରୁ ନେଇକିରି କଣ କରିପାରିବ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଯେ ପୃଥିବୀ ତଥା ନକ୍ଷର ଯୋଗୁ ତାର ହସ୍ତଗତ କଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଜନ ହାତ ମୁଠାରେ ନେଲା। ଏସବୁ ନେଇକିରି ଆଉ କଣ ଅଧିକା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ନେଲା। ଏବଂ ଏବେ ରିଜନ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ରଖିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନାନା ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ନୂଆ ନୂଆ କରି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାର ବଳିଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ୟସ୍ତ କଠିନ ଶ୍ରମକାରୀ ମନ in her strong purposeful laboring mind। ତାର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଲେବରିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିବ। ଲେବରିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ
कठिन परिश्रम कर आउ गोटे हूँ लक्ष्य विन्यस्त पर्पसफुल लक्ष्य न्यस्त होइथिबा बलिष्ठ लक्ष्य न्यस्त होइथिबा कठिन परिश्रमकारी से खाली करेनी लक्ष्य रखी जो नुआ नुआ गवेषणा सब होउची गवेषणार गोटे लक्ष्य रोचे कैंसर बाहरला कैंसर को कौन कौन सब कले से मनुष्य रक्षा पाइब लक्ष्यटा बहुत उच्चरे एवं रीजन माइंड ताको ये कार्य करुच्ची गोटे मेडिसिन औषध बाहर करी ता देहरु संसार को रक्षा करने से कम परिश्रम करा पड़ुनी एवं लक्ष्य भी न्यस्त होगी रही तारी उपरे कठिन परिश्रम पड़ुची से यही एक मनर अवस्था inventing her streamlines of reality and the geometric curves of her time plan, she multiplied her slow half-cut at truth. एते कथा है कौन से सत्य को जानी पारे यथार्थ सत्य जगतर यथार्थ सत्य भगवत तत्व ताकू कौन रिजन जानी पारे जिते प्रकार बुद्धिबुद्धि प्रयोग कले भी से जापर तार से क्षमता नहीं से कहुई कौन सी कौन हाफ कट एट ट्रुथ खंड खंड कर महासत्य को खंड खंड कर परम सत्य अभिमुखतार मंथर अर्धकर्तृत्व आंशिक क्रियावली अर्धक अधुटे कटा सी पूरा पूरी जिनटा को एट टाइम बुझीपर आपन देखो पूरा पूरी गोटे मनीष शरीर रे जेते अंग प्रत्यंग अच्छी तार जो सब रोग अच्छी जो सब रोग चाहती से केते प्रकार व्यवस्था है गोड़ गोटे नख गोटे दांत गोटे आखि गोटे व्यवस्था है खंडित विषय ही से जान सबू जाक टोटाली ग्रहण करने भारी कष्टकर जड़े डाक्तर टोटाली सब जिनटा को से ग्रहण कर तेणु से कह अमुकटा परीक्षा कर से परीक्षाटा देखला से गोटे तत्व को जान ये जो खंडित कट सत्य को काटी काटिक जाना रिजन काम से भितर ही सत्य को खंडित करे मल्टीप्लाइड हर स्लो हाफ कट एट ट्रुथ परम सत्य अभिमुखे से जाउची एट ट्रुथ सत्य आड़ को जाउची किंतु तार गति हूँ मंथर एवं अर्धकर्तृत्व आंशिक क्रियावली सबको से बहुगुणित कला आंशिक क्रियावली को बहु गुण बढ़ेदेला ये आंशिक क्रियावली टोटालिटी की नई ट्रुथ को खंडित करी ये आंशिक क्रियावली को बहु भाव से बढ़ेदेला एवं प्रहेलिका एवं अज्ञात प्रति धैर्यहीन होई विधानहीन एवं अनन्य प्रति असहनीय होई महाशक्तिर अग्रगति उपरे अपना मानसिक दुश्चिंता तथा दायित्व एवं गभीर विचार आरोप करी अमापनीय उपरे स्वच्छता आरोप करी से यही रहस्यमय जगत को नियमबद्धता मध्य को ह्रास करी आनिबा लगी प्रयास कला ए रीजन केमिति बुझिया को ताउची रीजन को रीजन बर्तमान कौन सब करुची को भितर से कला कला से जो आसी तार जो क्रियावली को बहुगुणित करिची नाना कथा उद्भावन करिची से का भितर कार्य करुची प्रहेलिका भितर कार्य करुची एनिग्मा एनिग्मा माने प्रहेलिका जहाँ को किसी जना जाइनी जहाँ को देखा जाइनी विश्व को संपूर्ण रूपे स्टडी करा जाइनी यही प्रहेलिका और अज्ञात प्रति जहाँ को जना ना अननोन अज्ञात प्रति धैर्यहीन हुई से अधैर्य एकदम अज्ञात प्रति जानी धैर्यहीन हुई इम्पेशेंट हुई तापरे intolerant of the laws and the unique विधानहीन लॉलेस विधानहीन एवं अनन्य यूनिक माने अनन्य प्रति असहनीय हुई से अनन्य प्रति असहनीय हुई अनन्य प्रति असहनीय माने कौन अनन्य किए
यूनिक की वन एंड ओनली वन, तार द्वितीय नहीं, अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय भगवत शक्ति जो सर्वुठारु उत्कृष्ट शक्ति, सबुठारु ऊर्ध्वस्त शक्ति, जो शक्ति को मानसिक दुश्चिंता तथा दायित्व गभीर विचार आरंभ करी महाशक्तिर अग्रगति उपरे, महाशक्तिर अग्रगति उपरे इम्पोजिंग रिफ्लेक्शंस ऑन दी मार्च ऑफ फोर्स, ए संसार रे आगको आगको किए जाउची, इट इज ए मार्च ऑफ फोर्स, महाशक्ति ही एथिरे मार्च करी जाउची। ये महाशक्ति प्रकृति ये नाना उद्भावन कार्य करी प्रकृति एथिरे जाउचंदी, पश्चात धारण करचंदी किए दी यूनिक। महाशक्तिर पश्चात जो शक्ति रही सी हूँ यूनिक, एवं से यूनिक बा से अनन्य, अनन्य प्रति असहनीय, से अनन्य प्रति असहनीय जानी कि प्रति असहनीय महाशक्तिर अग्रगति उपरे मानसिक दुश्चिंता इम्पोजिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हूँ मानसिक दुश्चिंता तथा दायित्वबोध एवं गभीर विचार, ये सब हूँ रिफ्लेक्शन, ये सब जिन इम्पोज कर आरोप करी अमापनीय उपरे स्वच्छता आरोप करी इम्पोजिंग क्लारिटी ऑन दी अनफेदमेबल, जहाँ को माप करी हबो नहीं, फेदम तार अतल, जार तल नहीं, बुझी हबो नहीं, ये जो यूनिक यूनिक जे भलिया से अमापनीय उपरे स्वच्छता आरोप करी से यही रहस्यमय जगत को नियमबद्धता मध्य घोरास कर आनला। ये अस्वच्छ जगत मध्य को केते गुडे नियम से सृष्टि कला। ये आप देखु यूनिक किसी गोटे नियम रे बंधा कि कहते भगवान पाखे कौन सी नियम ना, आम गोटे नियम रे बंधा नुहे, नियम रे बंधा हेले से आ भगवान है रही से लिमिट है, जी नियम रे बंधा नुहे से असीम, ताकू बांधी हबनी नियम रे। किंतु ये संसार ठू आरंभ कर यूनिक पर्यंत, स्वर्ग पर्यंत, मर्त्यु आरंभ कर स्वर्ग पर्यंत ये सबु जिनस को से कौन कला, सबु जिनस को नियमबद्धता भितर को टाणी आनला। ये नियम भितर रहा हम ता ना जान ह्रास कर आनिला नियम भितर सी reduce, she strove to reduce to rules and this mystic world। ये जो रहस्यमय जगत, आपको ये रहस्यमय गोटे कथा मन पक देवा चाहे, कैंटो 4 रे जो ये कथा कहुई कॉन्शियसनेस कथा कहुई, आप समस्त समस्त भाव ठीक भाव अर्थ कर कॉन्शियसनेस, आम चेतना बोले जहाँ जानी, चेतना गोटे निर्देश, चेतना विषय बहु वर्णना है, चेतनार गोटे अंश को लेकिन आम समग्र जगत को देखा चाहूँ, किंतु से चेतना निश्चेतना आरंभ कर परम चेतना पर्यंत विस्तृत हो रही। चेतना चेतना गोटे आम केवल मानसिक चेतना को चेतना बोली धरी था प्रायतः, तेणु जड़े सेन्सलेस हो गला भाव तार चेतना पड़ेगा। जड़े भी चेतना अच्छी, वृक्षलतार भी चेतना अच्छी, यहीपरी से निश्चेतना परम चेतना पर्यटन स्प्रेड करछि, से हूँ कॉन्शियसनेस। से कॉन्शियसनेस गोटे पोर्सन को लेकिन गोटे जो गोटे अंश को लेकिन जोटा बर्तमान सुधा प्रकाशित हो पारि आम समग्र वर्ल्ड को यूनिक को स्टडी करने से पारुनु।
ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି we must give a ହାଇଫନ୍ ଟା ଦେଇକି କଣ କରିବ ନା ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡିକିରି ଯଦି ଚେତନାକୁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ହବ। କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ମତ ଦେବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ମତ ବି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନାମରେ ହଜାର ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ସବୁ ତତ୍ଵ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କହିଛି ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଠି ସତ୍ୟ। କେତେଥର ମୁଁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଜଡ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଜଡରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲା, ତାପରେ କହିଲା ନା ଜଡ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହେଲା ଶେଷ, ଶକ୍ତି ହଉଛି ଶେଷ। ଏବେ ତାକୁ ବି କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଧରି ପାରୁନି, ଏ ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଧରି ପାରୁନି, ମାନସିକ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରୁନି, ସେ ଖଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହଉଛି। ଏବେ ସେଠୁ କହିଲେଣି କଣ ନା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ, ଆଟମିକ ଏନର୍ଜିର ପଶ୍ଚାତରେ, ଆଟମ ର ପଶ୍ଚାତରେ ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ସେ କନସିୟସନେସ୍ ଟା ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କୁ ଧରି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କଲେ, ଜଡକୁ ଧରିକି ଜଡ ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଡ ହଉଛି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଉଭୟକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ହେବ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣି ହଉନି, ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାହାରୁଛି। ଆଜି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହେଲେ ତାପରେ ବଦଳିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଔଷଧ ପାଇଁ ଭଲ ଔଷଧଟେ ବାହାର କରି ସବୁ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଭଲ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ରିଜନ ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ, ତା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ସେ ଖଣ୍ଡିତ ଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା, କଣ ସେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ବା ଆଂଶିକ କ୍ରିୟା ବଳି। ତାକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଏକାଠି କରି ସେ ବହୁ ଗୁଣିତ କରି ସବୁ ଖଣ୍ଡକୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରହେଳିକା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରହେଳିକା, ଏ ଜଗତ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। କାରଣ ଜଗତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ପ୍ରହେଳିକା। କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚେତନା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲ ମଷ୍ଟ ଜଏନ୍, ସୋଲ ଆଉ ଜଡ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏ ଉଭୟ ଭିତରେ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଡି ସାରିଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ହବ। ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରହେଳିକା ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ, ଏଥିପ୍ରତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାହାର, ଏ ଚେତନାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆକୁ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରିଜନ, ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ବି ସେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି। ସେ ସଂସାରକୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ପାରୁନି। ସଂସାରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜଡ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଟ ଏ ଟାଇମ ଦେଖାଯାଏ, ଏକାଥରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ନିଚେତନା ଠାରୁ ପରମ ଚେତନା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସବୁ ଏକାଠିକି ତା ଭିତରେ ବୁଝାଯାଏ, ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ବୁଝି ହବ। କେବଳ ମାନସିକ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ଯୁକ୍ତି ତତ୍ଵକୁ ନେଇକିରି ସଂସାରକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ସଂସାର ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା
imposing clarity on the unfathomable. Unfathomable ଯାହାକୁ ଧରି ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅତଳ, ସେ ଅତଳକୁ ଧରି ନ ପାରିକିରି ଅନଫର୍ମେବଲକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଅମାପନୀୟଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆରୋପ କରି ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଜଡ଼ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ ଥିଲା ଜଡ଼ ହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅମାପ ୟାକୁ ବୁଝୁନି, ଜଡ଼ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଶକ୍ତି ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଫୋର୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲାଣି ଚେତନା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଚେତନା ଆହୁରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଜୀ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଜୀ କରୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀରେ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଚେତନାର ଶେଷ ଅଂଶ, ସେ ହଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ଟାଣି ହବ, ସେ ହଉଛି ଚେତନା। ଚେତନା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମୂଳରେ ଚେତନା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି, ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି, ଆଟମ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଠୁ ଆଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଟମର ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛି କନସିୟସନେସ୍। କନସିୟସନେସ୍ ରୁ ହିଁ ଆଟମ ତିଆରି ହେଲା, ଆଟମରୁ ହିଁ ଗୁଡାଏ ଆଟମ ଜିନିଷ ମିଶିକିରି ଜଡ଼ ତିଆରି ହେଲା, ଜଡ଼ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ଜଡ଼ର ଜଟିଳତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଜଡ଼ିର ଅଗାଧତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଅନଫର୍ମେବଲ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କଣ କଲା, ଏ ଜଗତକୁ ସବୁ ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରୁ ଘିନି ଆଣିଲା। ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରୁ ଆସିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ପ୍ରୟାସ କଲା। ସେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନଥିଙ୍ଗ ସେ ନ୍ୟୁ। ଅନଫର୍ମେବଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ କିଛି ଜାଣେନି। ନଥିଙ୍ଗ ସେ ନ୍ୟୁ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହୋପଡ୍ ଟୁ ନୋ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏ ହଉଛି ରିଜନର ଲିମିଟେସନ, ରିଜନର ସୀମିତତା। ରିଜନ ଅନଫର୍ମେବଲକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଅମାପନୀୟ ତାକୁ ରିଜନ ଦ୍ଵାରା, ମନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଂଶ ଅଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଯାଇକିରି ଅମାପକୁ ଜାଣି ହବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆତ୍ମାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଏଇ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ନେଇକରି ଜଗତକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଗତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରହେଳିଆ ବା ଜଗତଟା ତା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ ଏଇ ଅମାପନୀୟଙ୍କ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆରୋପ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ strove to reduce to rules the mystic world. The mystic world ଏ ଯୋଉ ଜଟିଳ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତକୁ, ଯୋଉ ଜଗତକୁ ଜାଣି ହଉନି, ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତକୁ ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଲା। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କଣ? ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଦା। ସେ ହଉଛି ରିଜନ। ନିୟମ ଭିତରେ, ନିୟମରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ତାକୁ ସବୁ ଟାଇମ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିତ କରି ରଖିଛି। ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ କରୁଥିଲା। Void of thought, misery upon the obscure vast, an imperfect light leading an erring mass. By the power of sense and the idea of word, she ferrets out nature's process, substance, cause. एक लॉबियल्स
once void of thought. ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା ବୋଲି ଥିଲା କି? ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କି? ମନ ଆସିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏକଦା ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ବିହୀନ ଅନ୍ଧକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଯଦି ମାଇନସ କରାଯାଏ ଜଗତରୁ, ସେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର। ମନଟା ହଉଛି ଆଲୋକର ଗୋଟେ କଣିକା ଏବଂ ସେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ କଣିକା। ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟର ସମୂହର ଗୋଟେ କଣିକା ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଉଛେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଲୋକ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ପରମାଲୋକର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସିଏ ଗୋଟିଏ କଣିକା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ରେଖା, ସିଏ ଗୋଟେ ରେ, ସିଏ ଯଦି ଅତିମାନସ ସେ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରୁ ଗୋଟେ କଣିକା ଆସିକି ମନ ଆକାରରେ ଆସିକି ରିଜନ ହେଇଛି। ସେଇ ରିଜନକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବହୁ ଭାବରେ ନାନା କଥା ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛେ। ସେଇ ରିଜନକୁ କଣ କଲା? ଏକ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ବିହୀନ ଅନ୍ଧକାର। ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦିନେ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ସେଇଭଳି ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ଶୋଉଥିଲା ଏବଂ ମନ ହିଁ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଲୋକର କଣିକା ଭାବରେ। ମିଶନଡ ବାଇ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ଉପରେ ତାର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ଆସିଥିଲା। ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ମନ ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅଛି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତାରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆସି ମନ ଭିତରେ। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ କାହା ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟିଏ କଣିକା ହବ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପରମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ପକେଇଲେ ଯାହା, ଏ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଂଶ ହଉଛି। ତାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ଏତେ ଗର୍ବ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ଦେଖଉଛି, ତାଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନମୟତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥାଟାକୁ ରିଜନ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି, କାଲି ସେ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ହଉଛି ଏ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର, ହାଫ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ପରମ ସତ୍ୟର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ପରମ ସତ୍ୟକୁ କେମିତି ବୁଝି ହବ? ଏ ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନାକୁ ନେଇକରି ପରମ ଚେତନା କେମିତି ବୁଝି ହବ? ପରିମ ଚେତନାରେ ନିଜେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ହବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନା ଦରକାର, ସାଧନା କରିକି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡକୁ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିକିରି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୟାସ କଣ? ରିୟଲମ, ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିୟଲମ, ଡାର୍କ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିୟଲମ। ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ସମୂହରେ ମିଶନଡ ବାଇ ଏ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ତାହାର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ, to throw its ray upon the obscure vast। ଏ ସଂସାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ, ଇଏ ଥିଲା ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟାକୁ ବାଦ ଦେବେ, ମନଟାକୁ ବାଦ ଦେବେ, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏକ କଣିକା ମାତ୍ର। ସେ ଆଲୋକ ମନ ଭିତରେ, ମନର ଆଲୋକ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ତୁଳନା କରିଛୁ, ଇଏ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି। ସେ ବିନ୍ଦୁ
ପଡିଛି କୋଉ ଉପରେ? ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ଉପରେ। ଏ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ରହିଛି। ଇଏ ଛାୟା ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ଛାୟା ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିବା ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ଉପରେ ତାର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଗୋଟିଏ କଣିକା ଆଲୋକର ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, କଣିକାଟିଏ। ଏଇ ମାନସିକ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଗୋଟେ କଣିକା ମାତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ରଖାଯାଇଛି। ମନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଆକୁ ରଖାହେଇକି ନିମ୍ନ ଭୂମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଆକୁ ଧାରଣା କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ନା ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାହାଡର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପାହାଡର ଶୀର୍ଷରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ପାହାଡକୁ ତୁଳନା କଲେ, ପାହାଡର ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ତୁଳନା କଲେ ସର୍ବଶିଖର। କିନ୍ତୁ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଶିଖର ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଇଏ ଏକଦମ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପାହାଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର। ପାହାଡରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଯେତେ ତତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ତାର ସର୍ବଶିଖର ରହିଛି ରିଜନ। କିନ୍ତୁ ସେ ରିଜନ ଯେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଣିକା, ପରମାଲୋକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଣିକା, ବିନ୍ଦୁଟିଏ କଣିକା, ସେ କଣିକାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପରମା ଆଲୋକକୁ କେମିତି ବିଚାର କରିପାରିବେ? ସେ କଣିକାର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପରମା ଆଲୋକ ବିଚାର ହେଇପାରିବ କି? ପରମା ଆଲୋକକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଚେତନା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏ ଚେତନାକୁ ପରମ ଚେତନା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କଲେ ଯାଇ ଏ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ଭେଦ କରିହବ। ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ହେଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ଚୈତନ୍ୟରେ ଯାଇକି ଯଦି ମଣିଷ ଉପନୀତ ହବ, ତାକୁ ନେଇକି ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗତଟା ପ୍ରହେଳିକା ଲାଗେନି। ସେ ଜଗତକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସେ ପ୍ରହେଳିକା ଲାଗେନି। ଏବଂ ସେ ତତ୍ଵକୁ ସେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସଂସାର ତାକୁ ବୁଝିପାରେନି, କହିଲେ ଏଇଟା ପାଗଳଟା। ଏ କଣ କହୁଛି ଜାଣିନି। କାରଣ ସଂସାରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମଠୁ ବହୁ ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଯିଏ କହୁଛି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟରେ ଥାଇକିରି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ଏ ଘଡିକେ ଘୋଡ ଛୁଟୁଛି, କଣ ବୋଲେ କଣ କହୁଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶିତ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଲପେବୁଲ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହବ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ହବ, ସେତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ସଂସାର ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଚୈତନ୍ୟ, ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମ ପରାତ୍ପର ପରମ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ପରାତ୍ପର ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ, ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ବ୍ରହ୍ମ। ଯେ ପରମ ଶୂନ୍ୟତା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶୂନ୍ୟତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଶୂନ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କରି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ସିଏ। ପରାତ୍ପର ପରମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ପାଲପେବୁଲ କରିବି, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଖସି ଖସିକି ଆସିବେ। ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେର ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେର କରାଯାଇଛି। ସେ ଖସି ଖସି ଆସିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲେ, ଆମର ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷିତି ଅପତେଜ ମରୁତି ବ୍ଯୋମ, ସେ ବ୍ଯୋମ ଆଡୁ ଆସିଲେ। ବ୍ଯୋମରୁ ମରୁତ୍, ତାପରେ ତେଜ, ତାପରେ ଜଳ, ତାପରେ ଜଡ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ। କାରଣ ସେ ଏକଦମ ସେ ତତ୍ଵକୁ ଛୁଇଁକିରି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ତତ୍ଵକୁ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ସ୍ପର୍ଶାତୀତ ହେଇଗଲେ, ଏ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶାତୀତକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଣେ ସ୍ପର୍ଶାତୀତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ,
ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଶାତୀତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝି ହବ। ସେ ଚେତନାକୁ ଇଏ ବୁଝି ହବନି, ସଂସାର ବୁଝିପାରିବନି। ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଛାଡିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଇମାନେ ଜଗତକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ପ୍ରହେଳିକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ହେଇଯିବ ଜଗତଟା। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ବୃକ୍ଷ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଣ ସବୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରହେଳିକା ସେ ହବନି। ଏବଂ ଇଏ ଏନିଗ୍ମା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏନିଗ୍ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲା, ମିଶନ ବାଇ ଏ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କିଏ ଆସିଲା, ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କିଏ ଆସିଲା, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଏକ କଣିକା, ଆଲୋକର ଏକ କଣିକା, ସିଏ ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ଆସି ଏ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ଉପରେ ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆକାରରେ ଆସିଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମିଶନ ବାଇ ଦି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ସ ରେ ଅପନ୍ ଦି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହଉଛି ଏକ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ, ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ସମଗ୍ର ସଂସାର। ସେଠି ଆଲୋକ ନଥିଲା, ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର। ତା ଭିତରକୁ ଯୋଉ କଣିକାଟେ ଆସିଛି, ଲୋର ମନ ହିସାବରେ, ମନର ନିମ୍ନ ଭୂମି ହିସାବରେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଣିକା ହେଇକିରି ଆସିଛି। ତା ଉପରକୁ ଆସି ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଣିକାଟିଏ ପ୍ରେରିତ କଲେ, ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଯା, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୁ ଆଲୋକ ପକେଇକି ଦେଖେ ଅନ୍ଧକାରରେ କଣ ସବୁ ଅଛି। So ଏଠି କହୁଛି throw its ray upon the obscure vast, an imperfect light leading an erring mass. An imperfect light, which is imperfect light? এই ଯୋଉ କଣିକାଟି ଆସିଲା, ଏ imperfect light, ये perfect light ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଆସିଛି। ଏ imperfect light leading an erring mass। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ଆକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ, ବୁଝେଇବ କେମିତି ଜଣେ ଆକୁ? ଆମେ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଧରିଛେ, ତାକୁ ତ ସେ ନିମ୍ନ ଭୂମିକି ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଆକୁ ବୁଝିବେ କେମିତି ଆପଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି an imperfect light leading an erring mass। erring mass କିଏ? ଜଗତ ହେଲା erring mass। ଯୋଉ ଜଗତ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଠିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସିଏ ଖାଲି ଏର, ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ଭିତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ଏକ ଏରିଙ୍ଗ ମାସ। ସିଏ ଗୋଟେ ଏରିଙ୍ଗ ମାସ, ଜଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାସ, ପ୍ରାଣଭୂମି ଗୋଟେ ମାସ, ସେ ଏରିଙ୍ଗ ମାସ, ତାର ସବୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ। ସେଇଭଳିଆ ଏରିଙ୍ଗ ମାସକୁ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି କିଏ? ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ଏ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ, ପରମାଲୋକର, ପରମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର, ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗୋଟେ କଣିକା ମାତ୍ର। ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ ସେନ୍ସ and the idea and word। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବ? ଏ ଏରିଙ୍ଗ ମାସକୁ କେମିତି ବୁଝିବ? ଏ ଜଡ ଜଗତ ଏରିଙ୍ଗ ମାସକୁ ବୁଝିବ କେମିତି? ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ ସେନ୍ସ। ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ତାର ହଉଛି ସେନ୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ନାକ, କାନ, ଆଖି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମନର କଣିକା, ଆକୁ ସବୁ ଧରିକିରି ଇଏ ହଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଆଇଡିଆ, ତାର ୱାର୍ଡ, ତାର ଶବ୍ଦ, ଆକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଏ ଏରିଙ୍ଗ ମାସ ଉପରେ ଏ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ ହଉଛି, ଏ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ ଆସୁଛି ପକେଇକିରି ଏ ଅନ୍ଧକାର ଜିନିଷକୁ, ଏ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟକୁ ମିଶନ, ତାକୁ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ବୁଝ, ଏକୁ ବୁଝେ କଣ, ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ କଣିକା ଆକାରରେ ସେ ଆସିଛି। She ferrets out nature's process, substance and cause। ସେ କଣ କରୁଛି?
ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଯେ କି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜନତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧାରଣା ତଥା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ଜାଣିବ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ନହେଲେ ତ କେମିତି ଜାଣିବେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣି ହବ ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ ଯଦି ବହି ଶବ୍ଦଟା ନ ଆଣିବେ ବହି ଶବ୍ଦଟା ଆସିବନି ତାକୁ କଣଟା ବୋଲି ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣିଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏକ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧରିଛି ନେଚର ସେ ପ୍ରୋସେସ ନେଚର ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ନେଚର ତିଆରି ହେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ସାର ଉପାଦାନ ଏବଂ କାରଣ ଏସବୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରେ ରିଜନ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛି ଏଟାର କାରଣ କଣ ତାର ମୂଳରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଗୋଟେ ଧରିକିରି କହିଦେଉଛି ଅଲ୍ ଲାଇଫ ଫେରେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ସେଟା ଜାଣିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଫେରେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଛାଡିଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ସେଇ ଲାଇନ ପ୍ରଥମରେ ଫେରେଟ୍ ସେଟା କଣ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ତାର ଇଏଟା କଣ Parents served nature's process କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଜ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେରେଟ୍ସ ନେଚର୍ସ ଏଟା ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସି ଫେରେଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଜଗତକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୀମା ଏବଂ ଧାରଣା ତଥା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରି ଏସବୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରେ ସି ଫେରେଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଫେରେଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରିଜନ ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଜୁଛି ସି ଫେରେଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ଖୋଜୁଛି କାହା ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ନା ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତରେ ରିଜନ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି କଣ କରୁଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ତାର ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାରଣ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ସି ଫେରେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ଏସବୁ ଧାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫେରେଟ୍ସ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖୋଜିବା ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ କଥା ହଉଛି ଫେରେଟ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନ ଯଦି ନ ଖୋଜନ୍ତା ନୂତନ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ହୁଅନ୍ତା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯଦି ନ ଖୋଜନ୍ତା ସଂସାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଉ ଆଲୋକ କଣିକା ଟିକେ ଧରିକିରି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଖୋଜୁଛି ସଂସାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସତ୍ୟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଆ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରହେଳିକାଟି କଣ ଏ ପ୍ରହେଳିକା ଜଗତଟି କଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରିଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଖୋଜୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫେରେଟ୍ କୋ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ନେଚର ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବରଗଛ ଭିତରେ ହଜାର କୋଟି କୋଟି ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶହ ଶହ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ଧାରଣ କରିଛି ଏ ଏଡ଼ିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜି ୟାକୁ କିଏ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛି ନାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲେ ନେଚର ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ସେଥିରେ ଲକ୍ଷେ ପତ୍ର ହବ ଏବଂ 100 ଶାଖା ହବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କିଏ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ନେଚର କରୁଛି ଆପଣ ମାଟି ଭିତରେ ପକେଇବେ ସେ ମଞ୍ଜିଟା ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ ଏବଂ ଆଲୁଅ ପାଣି ବାୟୁ ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଜା ହବ ଅଙ୍କୁରିତ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁର ବାହାରିବ ସେ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଜାଣିଛି ତାକୁ କହିବ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ବରଗଛ
ଏଥିରେ କୋଟିଏ ପତ୍ର ହବ ଏବଂ 100 ଶାଖା ହବ ଏବଂ ଓହଳ ହବ, ତିଆରି ହବ। କାହିଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ନାଇଁ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଦାୟୀ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ଜାଣି ହବ। ସିଏ ହଉଛି ନେଚର୍ସ ପ୍ରୋସେସ। ତାର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଚର ପ୍ରୋସେସରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। କୋଉ କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି? ମଞ୍ଜିଟା ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପଡିଲା, କାରଣ ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଫଳରେ ସେ ଗଜା ହବ ଏବଂ ସେ କାରଣ ଏବଂ ଆର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଡ଼ିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ବର ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଭରି ରହିଛି। ଯେମିତି ମଣିଷର ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମ ଚେତନା କହୁଛୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ସାର ବର୍ଷୁଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ନେଚରର ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିବ ଏବଂ ତାର କାରଣ ଜାଣିବ। କେମିତି ଜାଣିବ? ବାଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଜାଣିବ। ଏସବୁ ଖୋଜିକିରି ତାକୁ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଏକା ଧାରରେ ତାକୁ ସବୁ କରାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲିଡିଂ ଆନ୍ ଏୟରିଂ ମାସ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍, ହୁ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍? ରିଜନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ରିଜନ ଇଜ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲିଡିଂ। କାହାକୁ ସେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି, ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି? ନା ଏକ ଏୟରିଂ ମାସ। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଏକ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ଭିତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ, ଯିଏକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଜନତାକୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଜଗତକୁ ଏଠି କଲେ ଠିକ ହବ, ଜନତା ନୁହେଁ କି ମାସ ମାନେ ଜନତା ବା ଜଗତ ଯାହାକୁ କଲେ ହବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକିରି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୋଜୁଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ? ତାର ଯୋଉ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଛାଡ଼ିଦବ, ସେ କିଛି କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ପଶୁଟେ କିଛି କରିପାରିବ? ପଶୁର ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନି, ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧକୁ ନେଇକିରି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକିରି, ଏ ସେନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଆଇଡିଆଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଆଇଡିଆଟା କଣ ନା ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ନା ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଇଥିବ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଟା କେମିତି ହେଲା, ନା ଏଇଆ ହେଇଛି। କୋଉ କାରଣରୁ ସେଟା ହେଲା, ସେ ଆଇଡିଆଟା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଔଷଧଟେ ବାହାର ହଉଛି, ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଟା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି। ସେ ଆଇଡିଆଟାକୁ ନେଇକିରି, ଏ ଧରନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ବି ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆଟା ଆସୁଛି। ସେ ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକିରି ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହଉଛି। ନେଚର ପ୍ରୋସେସକୁ ଷ୍ଟଡି କରାହଉଛି, ତାର କାରଣଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରାହଉଛି। ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଫେଟରିଂ କରିକିରି, ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ବାହାର କରାହଉଛି। ସେ ଖୋଜିବା କାମଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। এটা କିଏ କରୁଛି? ନା ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍। ସେ କାହାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି? ନା ଏରିଂ ମାସ, ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିଥିବା ଏ ଜଗତକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି ରିଜନ। ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣୁଛି? ପାୱାର ଅଫ ସେନ୍ସ, ଆଇଡିଆ ଏବଂ ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖୋଜୁଛି। ସିଏ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ନେଚର ପ୍ରୋସେସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ଅଲ୍ ଲାଇଫ ଟୁ ହରମୋନାଇଜ ବାଇ ଥଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏ ଲାଇନଟା ଆଉ ଏକ ପଳେଇଲା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା। ବ୍ରେକ୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବା। ଏ ବଡ଼ ଜଟିଳ କଥା, କେଉଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆକୁ କିଛି ଜାଣି ହବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 5ଟା ଲାଇନରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ମିଶନ ଟୁ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଫେଟରିଂ ଅଫ୍ ନେଚର, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା 4ଟା ଲାଇନରେ କେତେ ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରଭୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ସେ କହୁଛି ମିଶନ ବାଇ ଏ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା। 11:30 ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି, 11:30। ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ କହିକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା 12ଟା ବେଳେ କାମ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ପୁରା ତାପରେ ରହିଛି।
ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ରହିଛି ତ, ତେଣୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାର ରହିଛି କାମ? ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ଅଛି। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟଡି କରିଦବା। ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ନେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଡାର୍କ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିୟଲମ୍ ୱାନ୍ସ ଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍। ଏଇଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ବୁଝିବା। ଇନ୍ ଡାର୍କ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିୟଲମ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡାର୍କ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିୟଲମ୍? ଜଗତ। ଜଗତ ହଉଛି ଡାର୍କ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ବି ନଥିଲା। ଏକଦା ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ବିହୀନ ଅନ୍ଧକାର ନିଷେଧନ ରାଜ୍ୟ ସମୂହରେ ମିଶନ୍ଡ ବାଇ ଏ ସୁପରଲିମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମିଶନ୍ଡ ବାଇ ଏ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ସେ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଏକ କଣିକା, ଇଟ୍ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ସ ରେ, ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଏକ ଆଲୋକ କଣିକା କୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି, ତୁ ଯା ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଷ୍ଟଡି କର, ଏ ଅନ୍ଧକାରଟାରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେ, ଯେମିତି ତାକୁ ପାଲପେବୁଲ ହବ, ଯେମିତି ତାକୁ ଧରି ହବ, ଜାଣି ହବ। ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲକରି ଷ୍ଟଡି କରି ହେଇକରି ପାଲପେବୁଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବୁ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହବ। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବାନି। ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶେବୁଲ, ପାଲପେବୁଲ। ଯିଏ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେଇକରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତାକୁ ପାଲପେବୁଲ କରିବାକୁ କରାହେଇ ପାରିବନି, ଛୁଇଁ ହବନି ତାକୁ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରାତ୍ପର ପରମ ହେଇକରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ନିମ୍ନକୁ ଆସିକିରି ଜଡ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଲପେବୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ କଥା କୁହାଗଲା, ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେର କଥା କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମେ ପରାତ୍ପର ହଉଛି ବ୍ଯୋମ। ବ୍ଯୋମ ପାଲପେବୁଲ ନୁହେଁ, ବ୍ଯୋମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହବନି। ଚାରିଆଡେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ରହିଛି ବ୍ଯୋମ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହବନି। ସେଇଠୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନକୁ ଆସିଲା ବାୟୁ। ବାୟୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହେଲା, ହଁ ପବନ ଟା ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁଛି, ଏଟା ବାୟୁ। ବାୟୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ତାପରେ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଲପେବୁଲ ହେଲାନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଆସିଲା ତେଜ, ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଟାକୁ ଦେଖି ହବ, ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଛୁଇଁ ହବ, ହାତ ପୋଡିଯିବ ଦେଖିଲେ। ସେ ପାଲପେବୁଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥିର। ଅଗ୍ନି ଅସ୍ଥିର। ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଯୋଉଠି ଲଗେଇବେ, ସେ ନିମ୍ନକୁ ଯିବନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା। ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣି ହେଲାନି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବାୟୁ, ବାୟୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ। ଜଳ ହେଲା ସବୁ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ, ସେ ଉପରକୁ କଥା ଜାଣିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତତ୍ଵ। ଜଳ ହେଲା ସବୁ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ, ଅଗ୍ନି ହେଲା ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିଏ ଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ହେଲାନି, ନିମ୍ନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଳ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ଜଳ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ଏ ସବୁ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ପରମ ତତ୍ଵ ରହିଲା। ପରମ ତତ୍ଵ ହିଁ ହେଲା ବାୟୁ। ଭିତରକୁ ବ୍ଯୋମ ଆସିଲା, ଏବଂ ବାୟୁ ବ୍ଯୋମ ମିଶିକି ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେରରେ ଅଛି। ବାୟୁ ବ୍ଯୋମ ମିଶିକିରି ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ବାୟୁ ବ୍ଯୋମ ଅଗ୍ନିର ତତ୍ଵ ଜଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଜଡକୁ ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଚୈତନ୍ୟ ଜଡରେ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଲପେବୁଲ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶମୟ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶନୀୟ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ 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 ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ନା, ନିଜ ଭିତରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖିଲେ, ମିଶନ ବାଇ ଏ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ସ ରେ ଅପନ ଦି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଭାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ପୃଥିବୀ, ଅବସ୍କ୍ୟୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର, ଏଥିରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନଥିଲା। ଆଲୋକ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କଣିକାଟିଏ ମାତ୍ର ଆସିଲା, ଏ ରେ ଆସିଲା। କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କଣିକା ଆସିଲା।
एन इम्परफेक्ट लाइट सी हूँ एक इम्परफेक्ट लाइट गोटे कणिकाटे इम्परफेक्ट कहीं कौन गला पूर्ण आलोक नुहे पूर्ण आलोकर गोटे बिंदु गोटे कणिका मात्र सो इम्परफेक्ट लाइट लीडिंग एंड एयरिंग मास से क्या लीड करुच्ची इंटेलिजेंस क्या लीड करुच्ची आई एम सॉरी यही जो रीजनिंग माइंड ये जो छोट कणिकाटी आसी ये क्या लीड करुच्ची ना ये मास को लीड करुच्ची अंधकार को लीड कर अंधकार को आगू को नौ अंधकार को धीरे धीरे आगू नहीं दैट इज इम्परफेक्ट लाइट लीडिंग एंड एयरिंग मास कहा द्वारा से लीड करुच्ची को शक्ति द्वारा से लीड करुच्ची बाय पावर ऑफ सेंस आइडिया एंड वर्ड केनोटी शब्द प्रभु प्रयोग कर पावर ऑफ सेंस इंद्रिय बोध द्वारा सेंस माने इंद्रिय बोध आइडिया द्वारा आपण देखो जिते गवेषणा कार्य हुए प्रथम आइडियाटा से आइडिया गोटे धारणा तैयारी हुए यही बाटे जीवा से आइडिया एवं ताकू गोटे शब्द देकर ना दबा हूँ वार्ड देखो कि चमत्कार वर्णन पावर ऑफ सेंस आइडिया एंड वर्ड या द्वारा दिस इम्परफेक्ट लाइट एक एयरिंग मास को लीड कर एक भयंकर भ्रम भितर थिबा अंधकार को लीडिंग कर जो अंधकार रे चिंता शक्ति भी नथिला ये ताको लीड करुच्ची सी फैटर्स आउट नेचर्स प्रोसेस विश्व प्रकृति भी जो क्रियाशील अच्छा तार जो क्रियाधारा अच्छी खोजुची फैटर्स अर्थ खोजुची कौन खोजुची तार सब्सटेंस एवं तार कज कारणटा खोजुची कारण भितर अन्य जिन जानते ए कारण ये कारणरू एटा हल्ला से कारणटा खोजुची एवं ता प्रोसेसटा भितर खोजुची फैटर्स आउट नेचर्स प्रोसेस एंड सब्सटेंस कज एटा किए करुची ना सुप्रीम इंटेलिजेंस जो एटिके बिंदुटे पठे भितर को जो भितर जो ऑब्स्क्योर भास्ट थिला जो भितर किछि आलोक नथिला विचारधारा नथिला ता भितर को बुझिया पे आसी आपण ए जटिल तत्व को प्रभु 4-5 लाइन रे प्रकाश कर देबे तो मुझे एत समय आपको नेली आपण एटा को पढ़िबे आ थर ओडियाटा को तार जो ओडिया से थिला एक अपूर्ण आलोक जे कि एक मुझे से थिला लिखी से थिला अर्थ क्या को से मीन करुच्ची ना दी ये रीजनिंग माइंड एक अपूर्ण आलोक रीजनिंग माइंड हूँ एक अपूर्ण आलोक शब्द निम्न भितर से शीर्ष पहाड़ बिंदु है जे कि भ्रांत जनता को इंद्रिय सामर्थ्य धारणा तथा शब्द प्रयोग द्वारा परिचालित करे शब्द प्रयोग को बुझे शब्द प्रयोग न पुरेले जिनस बुझी हो आपण गोटे जिनस कणाटे कले रक्तटा हो रक्त बोली गोटे ना देले अन्य जन को कहब यहाँ कौन ना यहाँ रक्त गोटे शब्द प्रयोग कले बुझी हम वायु वायु अच्छे बोले वायु का सोर्स हो ना वायु वायु बोली शब्दटा देले बुझी हम यहाँ वायु एवं तार सब्सटेंस गोटे अच्छी भितर किए अच्छी बुझ आपको सब नहीं नेचर प्रोसेस भितर सी फैटर्स सी खोजी बुले खोजी खोजिकी बाहर करे तार सब जिन किए बाहर करे खोजी खोजिकी ना सुप्रीम इंटेलिजेंस रु आसी एक इनकॉन्शियंट रियल मित्र को आसी एक क्षुद्र आलोक रेखा एक क्षुद्र आलोक रेखाटी हूँ रीजनिंग माइंड ये सब खोजुची तो एतिक रखा थाउ नेक्स्ट क्लास रे आरंभ करियो हां एट थाउ एट रखन गोटे पेज भी हलानी कष्ट पाठ अछि ने एतिक तो बुझी हला तो हां हां हेलो आ जदि के बुझी पार नथियो मन भितर प्रश्न जोगाड़ करंतु आर थर को प्रश्न पचारिबे मु चेष्टा करबी ताको बुझिया पे हेलो आपण आको भलो करी न बुझी पारथिले आपण प्रश्न जोगाड़ करंतु आर थर क्लास रे आसु आसु आपण से प्रश्नटा कहिबे एवं चेष्टा करिया ताको बुझिया पे ए बहुत जटिल कथा प्रभु ताको 4-3 लाइन भितर तत्वटा को बुझी जंदी
ତେଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଲାଇନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ବୁଝିବ। ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କିଏ ବୋଲି ବୁଝିବେ, ନେଚର ପ୍ରୋସେସ କଣ ବୋଲି ବୁଝିବେ, ଫ୍ୟାଟର ମାନେ କଣ ବୋଲି ବୁଝିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନ ବୁଝିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ବୁଝି ହବନି। ସେନ୍ସ କଣ, ଆଇଡିଆ କଣ, ୱାର୍ଡ କଣ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ତିନିଟା କହିଲେ ସେନ୍ସ, ଆଇଡିଆ ଆଉ ଇଏ ସେଇଟାକୁ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପେଜରେ 3 ବୋଲି କୁହାହେଇଛି କି? ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ 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 ଯୋଉ ନା ଥ୍ରୀ ସେଇ ତିନିଟା ଥ୍ରୀ କଣ? ବୋଲି ଯୋଉ ଏ ଥ୍ରୀ ଯୋଉ ବୋଲି ଥ୍ରୀ, ହଁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ଥ୍ରୀ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କ୍ରୋନ ଲାଇକ୍ 3, ସେ 3 ଟା କଣ? କୋଉଠି ସେଇଟା ଅଛି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପେଜରେ 249 ପେଜରେ କେମ୍ ହଁ ରିଜିନ୍ ପରେ ପରେ ଠିକ ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନର ଓହୋ ଯୋଉ କେମ୍ ରିଜନ, କେମ୍ ହଁ ରିଜିନ୍ ର ଠିକ 4ଟା ଧାଡି ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହାହଉଛି। ଏ ତିନିଟା କଥା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡ। ହଁ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛି ଲୋଅର ମାଇଣ୍ଡ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଆଜ୍ଞା। ତିନୋଟି ଯାକ ହଉଛି ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ କିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିପାରିଲି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ କିଏ ପାର୍ଟି କରୁଛ, ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ଏବଂ ଆଗ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି କୁହାଯାଇଛି ମନର ନିମ୍ନ ଭୂମି। ସେ ମନର ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଆସିଛି, ସେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣିକା ଅଫ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ। ସିଏ ଆସିକିରି ଆ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନାଁ ଦଉଛି। ତିନିଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନାଁ ଦଉଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେନ୍ସ ଭିତରକୁ ନଉଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ଥିଲେ ଏଇଟା ଅମକ ହବ, ଏମିତି ଏମିତି ଥିଲେ ସେଟା ଇଏ ହବ। ଲୁଗାଟାକୁ ବୁଡେଇଲେ ଓଦା ହଉଛି ପାଣିର ଯୋଗୁରୁ ଓଦା ହଉଛି, ପାଣି ନା ଟା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଅଗ୍ନିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମାରିଲେ ପୋଡି ଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ଯୋଗୁରୁ ନା ଦବାକୁ ହବ। ଏ ହଉଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରସେସ ଏବଂ ଏ ୱାର୍ଡ, ଆଇଡିଆ ଏବଂ ସେନ୍ସ। ଆପଣ ଗବେଷଣା ଯେତେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆ ଟା ପୁରା ହଉଛି ତା ଭିତରେ। ସେ ଧାରଣା ଟାକୁ ପୂରେଇକିରି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟା ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି। ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ? ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆ ଟା ପୁରେଇଥିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଲେଖା। ସେନ୍ସ ଆର ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆଇଡିଆ ଟା ଦେବେ, ଆଇଡିଆକୁ ୱାର୍ଡ ଟେ ଦେବେ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ଟା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସେନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ବୁଝେଇବେ। ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ଫେଟର୍ସ ନେଚର ପ୍ରୋସେସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁ। ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ଜଟିଳ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଗେଇ ପାରିଲେନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲି କାରଣ କାଲି ରାତିରେ 3ଟା ଯାଏ ମୁଁ ଶୋଇନି, ନିଦ ହେଲାନି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହଉଛି, ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ୍ତାନି। ଆଉ ବି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ଏସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭିପ୍ସା କରି ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି।